Um, I am present our research proposal on overcoming bacterial resistance against antibiotics. Here I am Sumaya Himi, here presenting my another group friend Mohammad Rajwanul Islam Rizvi, Magdad Saumi Jian, and Mohammad Toibur Rahman Bhuya. Here presenting our project overview. Now we need to know what is antibiotics and what is bacterial resistance against antibiotics. An antibiotic is a substance that inhibits or kills microorganisms, especially bacteria. They are used to treat and prevent bacterial infection. Bacterial resistance against antibiotics occurs when bacteria evolve the mechanism to survive despite the presence of antibiotics designed to kill them or stop their growth. Here we discuss introduction of our research proposal. Our resistance to antibiotics is hardly a new problem. Ever since the advent of penicillin and other antibiotics more than 50 years ago, deficiencies its strain of have emerged. The harrowing aspect, uh, the harrowing aspect is that now almost every human pathogen treated with antibiotics is showing resistance, and many doctors fears that this will only be the tip of the iceberg. Here are pictures of antibiotics and pictures of bacteria. Now discuss our research objective. Firstly, find out the mechanism of the development of antibiotic resistance, identifying the factors that contribute to antibiotic resistance, discover more effective action steps that can prevent antibiotic resistance and spread of antibiotic resistance organism. Lastly, develop guidelines for the appropriate use of antibiotics. Find out the mechanism of development of antibiotic resistance. The development of antibiotic resistance is a complex process by genetic and biochemical mechanism of bacteria. Genetic mechanism involves the spontaneous mutation and biochemical mechanism involves the enzymatic degradation or modification, such as beta-lactamase enzyme break down the beta-lactam antibiotic like penicillin. Here materials of our research. Nanomaterial, peptide-based antibiotics, polymer-based system, CRISPR-Cas system, phage therapy, combination therapy, photothermal and photodynamic materials, biofilm disrupting materials. Here methodology of our research program. In the enzyme production method, bacteria produce some protein that destroy or inactive the antibiotic. For example, some bacteria make an enzyme called beta-lactamase, which break down antibiotic like penicillin, rendering the harmless. It's like having a pair of scissors to cut apart the antibiotic before it can work. Here we identify mechanism to resist and inhibit resistance mechanism, data collection and analysis. Strategies to combat resistance. Combat resistance refer to efforts preventing, reducing, or overcoming the ability of bacteria to resist the effect of antibiotics. Strategies can be use antibiotic wisely, develop new antibiotics, combination therapies, prevent infection, and monitor resistance. Here, future direction to overcoming antibiotic resistance. Here are some future direction to consider of our overcoming bacterial resistance, such developing novel antibiotics, alternative therapies such as phage therapy, antimicrobial peptides, CRISPR technology, and lastly, improving diagnosis. These direction demonstrate a long-term commitment to addressing antibiotic resistance through innovative and sustainable solution. The proposed budget of our research project almost 3 lakh taka VDT, lab equipment and material, bacterial culture, lab animal assistant researcher and miscellaneous. All other our budget are 3 lakh taka VDT.
Our expected outcome of research program: identification of research mechanism, resistant pattern and trends, risk factor and resistant development, effectiveness of intervention, development of diagnostic tools. Significance and impact of research program: scientific, healthcare, and economic significance. Scientific significance are advanced knowledge of bacterial resistant mechanism, healthcare, extend the lifespan of existing antibiotics, and reduce mortality. Lastly, economic significance: decrease healthcare costs associated with resistant infection. Lastly, conclusion: to tackle antibiotic resistance, we need to combine effort focusing on new treatment, better test, vaccination, and careful use of antibiotics. Government, scientists, and healthcare workers and public must work together. With commitment and teamwork, we can protect antibiotics and ensure healthier future life everyone. Thank you, everyone. If you have any question, you can ask me. ম্যাটেরিয়াল মেথড স্লাইডটা যেতে হবে। হ্যাঁ, এই যে এর আগেরটা, যে তুমি বলছো ন্যানো ম্যাটেরিয়াল, ন্যানো ম্যাটেরিয়াল জিনিসটা কি? হ্যালো, কথা শোনা যায় আমার? হ্যালো। তার ন্যানোম্যাটেরিয়াল হচ্ছে একটা মানে তৈরি হয় কেমিক্যাল সাবস্টেন্স দিয়ে, যেটাতে আমরা ডিফারেন্ট করতে পারি 1 থেকে 1000 ন্যানোমিটার সাইজের যে পার্টিকেলস গুলা। ন্যানোমিটার জিনিসটা কি? ন্যানো টেকনোলজি নাম শুনছো? ন্যানো টেকনোলজি বলতে কি বুঝো, বা ন্যানো জিনিসটা কি? স্যার, ন্যানো টেকনোলজি বলতে যাচ্ছে হচ্ছে স্যার আমরা মানে 1 থেকে 100 ন্যানোমিটার সাইজের যে পার্টিকেলস গুলো, এগুলো আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি। যে 1 থেকে 100 ন্যানো, তার দৈর্ঘ্য কত? 1 ফুট না 10 ফুট না 2 ইঞ্চি না 1 মিলিমিটার না কত? আমার হাতে একটা কলম আছে, এটা কি ন্যানো পার্টিকেল? না স্যার, যেগুলো তাহলে স্যার আমি, আমরা খালি চোখে দেখতে পারি না। তাহলে একটা ব্যাকটেরিয়া, সেটা ন্যানো পার্টিকেল? ডিএনএ কি ন্যানো পার্টিকেল? জি ন্যানো স্যার। পার্টিকেল তার একটা সাইজ লাগবে, ওই সাইজটা তোমাকে বলতে হবে। ন্যানোমিটার, এটা জানি নিও, স্যার ন্যানোমিটার 10 to কতটুকু? the power 10 to the power -9 nanometer আর কি, মিটার আর কি স্যার, 1 ন্যানোমিটার। -9, এইটা এবার ঠিক আছে, 10 to the -9। কিন্তু যখন তুমি present করবে, তুমি না জানলে হবে কি করে? আচ্ছা, এখন এই যে পেপটাইড বেসড অ্যান্টিবায়োটিক, উদাহরণ দাও। এই যে পেপটাইড বেসড অ্যান্টিবায়োটিক লেখছো না, এটা যে কোনো একটা জি উদাহরণ স্যার। দাও। আচ্ছা, এই যে 3 নাম্বার পলিমার স্যার বেসড এটা সিস্টেম। হচ্ছে হুম, স্যার এন্টিনোমাইসিন আছে স্যার। সেখানে কয়টা অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে? সরি স্যার, এটা জানা নাই স্যার। আচ্ছা, ক্রিসপাস কাস এই জিনিসটা কি? স্যার ক্রিসপার ক্যাস হলো স্যার একটা জিন এডিটিং টুল স্যার, মানে স্যার নিউলি ডেভেলপড আর কি স্যার। এখন পর্যন্ত যতগুলো আর কি স্যার আমরা যে জিন এডিট করার জন্য যেসব টুলস ইউজ করি, এর মধ্যে আর কি স্যার সবচেয়ে সর্বাধুনিক একটা প্রযুক্তি হলো যে স্যার ক্রিসপার ক্যাস সিস্টেম আর কি স্যার। ঠিক আছে, কিন্তু কি করে এখানে? জিম এডিটিং বলতে কি বোঝায়? নতুন জিন লাগায়? বা যেমন এই ট্রান্সজেনিক জিন তৈরি করে? না স্যার, এটাতে জিন তৈরি না স্যার, বলুন মূলত আমরা যে কোনো একটা জিন এডিট করার ক্ষেত্রে আমরা কোন একটা সিকোয়েন্সের কোন জায়গায় ঠিক এডিট করব স্যার, ওই ক্ষেত্রে আর কি মানে এই যে সর্বোচ্চ মানে সুবিধাটা আমাদের দেয় আর কি এই এই টেকনোলজি। যে আমরা দেখতে পারি, যোগ করতে পারি, ডিলিট করতে পারি, অনেক কিছুই করতে পারি। আমি যেমন লেখা যে কোনো এডিট করতে পারি, চেঞ্জ করতে পারি। ক্রিসপাস কাস আসলে কি করে? সে কি যোগ স্যার ওইটা করে, নাকি এডিট করে, নাকি মুছে দেয়, নাকি কাট করে, নাকি কি করে, নাকি পেস্ট করে, না কি করে? স্যার ইনসার্ট করে নিউ সিকোয়েন্স। ইনসার্ট করে? হয় না, জি উল্টা স্যার। বলছো, যেগুলো ডিলিট করে। ঠিক এখানে আছে। আসলে যে ডিএনএ কাট করে,
কাট করে ডিলিট করে কোন একটা ডিএনএ বা কোন একটা জিন বা যে কোনো একটা সিকোয়েন্সে কোন একটা জিনিস, এটাকে সে কাট করে বের করে যে দেয়, কোনো ঠিক আছে, ডিএনএ ডিলিট কে করে কাট দেয়, করে দিতে পারে। ঠিক আছে। আচ্ছা, পরের স্লাইডটাই যাও। এই ছবিটা এই মেথোডোলজির সঙ্গে এনজাইম প্রোডাকশনের সঙ্গে এই ছবিটার কি সম্পর্ক? স্যার আমরা হচ্ছে স্যার মানে এই স্যার এই টপিক রিলেটেড রিসার্চ করার জন্য মানে রিসার্চের একটা ছবি খুঁজতেছিলাম মানে কেউ একজন ল্যাবে কাজ করতেছে এমন একটা ছবি আর কি ফিগার অ্যাড করতে চাচ্ছিলাম। তো আমরা গুগলে সার্চ দিলাম, তো তখন একটু ঘাটাঘাটি করতে করতে স্যার আপনার ছবিটা পাইছিলাম স্যার। তো পরে স্যার ওটা একটু ভালো মনে হয়েছিল স্যার, তাই স্যার অ্যাড করে দিয়েছি আর কি স্যার। সেক্ষেত্রে তো পারমিশন নেওয়া দরকার ছিল, তাই না? কারণ এই আমার এই কাজের সাথে কোনো সম্পর্কই নাই তোমাদের এই সে, তো যেখানে এটা আমার না, তুমি আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারোকে যদি দিতা সেগুলো একই প্রশ্নই আসতো। তুমি রিসার্চার যদি ছবি দিতে তো তোমাদের কোনো ছবি দিতে পারতা, বা অন্য কোনো কারণ যখন তুমি কোনো মানুষের ছবি দিবা তখন মনে হবে যে সে এইটা কাজটাকে করতেছে, তাই না? যে যে কোনো কাজ করতে গেলে, তোমার এই ধরনের কাজ করতে গেলে কি করা লাগে, তোমাদের তো প্রথম কি করতেছে, এই জন্যই তোমাদেরকে বলতেছি। কারণ তোমাদের তো যে টিচিং মেথড, এখানে তো খালি না যে তোমাদের পরীক্ষায় নিছি তা না, তোমাদের ক্লাসও আমাদের নিতে হবে। যার জন্য যে কোনো ব্যক্তির ছবি, ধরো উদাহরণ দেই, তোমাদের মনে করো জোহরা, সে পর্দা করে বা অন্য কেউ পর্দা করে, কোনো কারণে আমি তাকে একটা ছবি দিয়ে ফেলছি। এখন এই ছবিটা আমি তাকে, সে ভালো ছাত্র হিসেবে তার পর্দা ছাড়া আমি ছবি দিলাম, সে কি খুশি হবে? এই জন্য যে কোনো লোকের ক্ষেত্রেই তোমার কি, যদিও আমার এই ছবিটা ফেসবুকেই আছে বা গুগলে সার্চ দিলে আমার নাম দিলেই ছবি পাবা, ঠিক আছে, কিন্তু তারপর যে কোনো জায়গায় তুমি যখন ইউজ করতে চাবা সেখানে কি করা লাগে, পারমিশন নেওয়া লাগে, মনে থাকবে? জি স্যার, জি জি স্যার। স্যার, আসলে আমরা এক্সট্রিমলি সরি স্যার, মানে আমরা বিষয়টা ওইভাবে আসলে স্যার আমাদের ভুল হয়েছে স্যার, আমরা ওইভাবে চিন্তা করি নাই স্যার, এর জন্য আমরা স্যার খুবই দুঃখিত। না সে না, তোমার তো একটা ভুল হয়েছে দেখি তো তোমাদেরকে বললাম যে খালি আমার ছবি না, ধরো আমার ছবি বাদ দিয়ে তুমি রুবাদ ম্যাডামের ছবি দিতে, তাও আমি একই কথাই বলতাম। এখন কথাটা হলো যে এই গবেষণার সঙ্গে তো এই ছবির কোনো সম্পর্ক নাই। এই জন্য তুমি যদি এই সম্পর্ক ছাড়া কোনো ছবি দাও, তাহলে যে কোনো লোকের ছবি দিতে গেলে তার কি লাগে, তার পারমিশন নেওয়া লাগে, ঠিক আছে। পারমিশন জি না স্যার। দিলে সে কেস করে দেয়। মনে করো যে বললাম যে তোমাদের কোনো মেয়ে, মনে করো মাহিন, সে পর্দা করে, এখন তুমি তার একটা ছবি দিয়ে দিলা, পর্দা ছাড়া একটা ছবি দিয়ে, বলে সে বিরাট বড় বিজ্ঞানী বলে ছবি দিলা, সে খুশি হবে? দেখা গেল তোমার ভিতরে কেস করে দিল, দিতে পারে কিনা? এই জন্য আমাদেরকে ছবি দেওয়ার ব্যাপারে, এগুলো করতে গেলে আমাদের কি লাগবে, এই যে পারমিশন লাগবে। পারমিশন ছাড়া কোনো এই ছবি বা কোনো তথ্য দেওয়া যাবে না, ঠিক আছে। এই জন্য যেমন আমি আচ্ছা। রেকর্ডিং করার আগে আমি কিন্তু তোমাদের অনুমতি নিয়ে নিয়েছি যে আমি কি রেকর্ডিং করবো, তোমরা কি বলছো হ্যাঁ করেন, এরপরে কিন্তু আমি রেকর্ডিং করছি। তাছাড়া কিন্তু আমি রেকর্ডিং করতাম না। এবং যদি কেউ বলে যে না আমার এটা গোপনীয়, রেকর্ডিং করা যাবে না, আমি কিন্তু রেকর্ডিং বন্ধ করে দেবো, ঠিক আছে। এই জন্য যে কোনো কাজ করতে গেলে কি লাগবে, পারমিশন নেওয়া লাগবে, মনে থাকবে। জি জি স্যার, স্যার। জি স্যার। থ্যাংক ইউ।